सुजाथरी निहारी सुहाई, विन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख आखि न लाई, बनई न कहई प्रीति बनई न कहत प्रीति अधिकाई, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सियसम लेखे, सकल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन वचन सुबानी, श्रीहत सिय विरह जुतिहीन, कथा अवध नर नारी विलीना, पिता कनक देव पटतर गेही, करतल भोग जोग जस जेही, ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जय सिहात अमरावती पालू, परनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बोड़ होत सो राम बड़ाई, पति देवता सुतिय मनि, सिय साथरी देखी, विरहत हृदय न हरि पवित्र कठिन विशेषी, लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई असहाय होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबर ही प्राण पियारे, मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, तात बाहु तन लागी न काहू, ते बन सहाय विपत्ति सब भांति, निदर कोटि कुलसी छाती, राम जनमे जग किन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब सुखदाता, बेरियु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरहि, शारद कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, सो सेव सुख कुशताड़ डासी मही, विधि गति अति बलवान, राम सुना दुख कान न काहू, जीवन तरु जिमि जोग वही राहु, पलक नयन फनि मनि जय भाति, जोग हुई चंबरन जननी सकल दिन राति, ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंदमूल फल फूल आहारी, धिक कई अमंगल मूला, भरसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला, मैं दिग आघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयो जही लागी, कुल कलंक करे सुजग विधाता, साय द्रोह मोहिका कीन्ह कुमाता, सुनि सप्रेम समझाऊ निषादु, नाथ करिय कत वादि विषादु, राम तुम्हि प्रिय राम ही, यह निर्जोषु दोष विधि वाम का करने कठिन, जही मातु किन्ह बवारी, तेनि रात पुनि करही, प्रभु सादर सरहना रावरी, तुलसी न तुम सो राम प्रीतिमु, कहतु हो सोहे किए, परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हिए, अंतर्जामी राम सकचु सप्रेम कृपा यतन, चलिए करिए विश्राम यह, विचारी दृढ़ अनिमन, सखा वचन सुनि वृधरि सिर धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा, यह सुधि पाए नगर नर नारी, चले बिलोक नारत भारी, प्रदक्षिणा करी करही प्रणाम, जय कही खोरी निकामा, भरी बारी विलोचन लेही, बाम विधाता ही दूषण देही, एक सरारही भरत स्नेहु, को नृपति निबारे उत्नेहु, निंदहि आप सराही निषादहि, जो कही सकल विमोह विषादहि, ए विधि जो रीति लोग सब जागा, भा भिनुसार बुदारा लागा, गुरु सुनावत चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई, दंड चारि मोह भा सब पार, उतरी भरत तब सब ही संभार, प्रतिक्रिया कर मातु पद, बंदी गुरु ही सिरुनाई, आगे किए निषाद गण, दिन कटुकु चलाई, क्यों निषाद नाथ आगो आई, मातु पाल की सकल चलाई, साथ बोलाई भाई लोग दीना, विप्र न सहित गयनु गुरु कीना, आप सुर सरिहि दीनु प्रणाम, सुमिरे लखन सहित सिय राम, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग सही जहीं डरी आए, कहे सुसेवक बारहि बार, होय नाथ असुआर, राम पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए, श्री गुरु जाई उचित असमोरी, सबते सेवक धर्म कठोर, श्री
सिर भय जाऊँ उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोर, देखि भरत गति सुनि मृदुबानी, प्रभु सेवक गण बरहि गलानी। भरत तीसरे पहर कह, किन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय राम, कहत सिय राम, कहत सिय राम सिय उमगी 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 अनुराग। झलका झलकत पायना केसे, पंकज कोसो असजन केसे, भरत पया दही आए आजू, भय दुखित सुनि सकल समाजू। कबरी लीनो सब लोग नहाय, तीन प्रणाम त्रिवेणी आए, सबिति सीतासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर जन्माने। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग जग प्रकट प्रभाव। मागो भीख त्यागी निज धर्म, आरत कहा न कहे कुकर्म। असुजियो जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जीवन जग जाचक बानी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रीति राम पद, यह बरदानु न आन। जानू राम कुटिल करी मोहा, लोग कहु गुरु साहिब द्रोहा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ु अनुग्रह तोरे। जलुद जन्म भरि सुरति विसारू, जातत चलो पबि वाहन तारऊ। जात को रटनी घटी जाई, भय बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। जन कहीं बान चढ़ाई जिमिदाय दीने, तिमि प्रियतम पद नेम जन कन कहीं बान बढ़ाई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, बल मृदुबानी सुमंगल देनी। जात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तनु पुलकियो ही हर्ष सुनि, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। प्रमुदित तीरथ राज निवासा, देखा न सुभटु गृही उदासा। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, देखा न सुभटु गृही उदासी। कहे परस्पर मिली दस पाचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाय, भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम भरत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। धीरु उठाए लाई उर लीने, दीनी आशीष कुतारत कीने। आसुन दीन नाई सुर बैठे, चाहत सकुच गृह जनि भज बैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि रखी सीलु सकोचु। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतब पर किछु न बसाई। हिम गला ने जिया जनि करहु, समुझि मातु कर तूती। तात कही दोषु नहीं, गई गिरा मति धूती। लोक वेद समंत सब कहई, कही पितु जय पितु दई राम सोल हई। राव सतव्रत तुम्हें बोलाई, देते राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनुरत मूला, जो सुने सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतो बचतानी। तहु तुम्हारा अल्प अपराधु, कही सो अधम अयान असाधु। करते हो राजु न तुम्हें न दोषु, राम ही हो तो सुनत संतेषु। अभवति की न भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। सो तुम्हारा धनु जीवन प्राण, बुरी भाग जोश तुम्हें समान। यह तुम्हारा आचरुन दाता, दशरथ सोन राम प्रिय भाता। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पातु तुम सम को नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निशि सब तुम्हें सरहत बीती। जाना मुरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह न अधिक रघुबर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सनेहु। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भक्ति रस सिद्धि हित, भाइयो समयो बनेशु। नव विधि विमल तातु जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा।
उदित सदा अथर गबुना घटी न जग जग नभ दिन दिन दूना लोक कोकति लोक प्रीति अति करही प्रभु प्रताप रवि छवि न करही निश दिन सुखद सब सदा सब काहू ग्रसी न कई कई करतब राहु पूर्ण राम सुप्रेम सुप्रेम पीयूष गुरु अवमान दोष नहीं दूष राम भक्त अब अमिय अघाहु तीनों सुलभ सुधा बसुधाहु भूप भागीरथ सुसुर आनी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरन न जाह दशरथ गुण गण बरन न जाही अधिकु कहा जही सम जग नाही जासु सनय संकोच बस राम प्रकट भय आई जे हर हिय नयननी कबहु निरखे नहीं आगाई किरति विद तुम किन अनूपा जस बस राम प्रेम मूर्ख रूपा तात गलानी करो जियो जाए डरो दरिद्र ही पारुष पाए सुनो भरत हम झूठ न कहें उदासीन तापस बन रहें सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा दई फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा भरत धन्य तुम जसु जग जय कही हस प्रेम मगन मुनि भय सुनि मुनि वचन सभासद हर से साधु सराही सुमन सुरवर से धन्य धन्य गुनि गगन पयागा सुनि भरत मगन अनुरागा पुलक गीत हिय राम सिय सज्जल सररुह नैन करी प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गदगद बैन मुनि समाजु और तीरथ राजु साची सपत अघाई अकाजु यही थल जो किछु कहिए बनाई यही सम अधिक नाग अधमाई तुम सर्वज्ञ कहो सत्य भाव पूर्व अंतर जामी रघुराव मोहि न मातु कर तब कर सोचु नहीं दुख जिय जगु जानी ही पोचु नाहिन डरु बिगर ही परलोकु ये तो मरण करु मोहिन शोकु सुकृत सुजस भरी भुवन सुआई लक्ष्मण राम सरिसु ऋत पाए राम विरत त्यज तनु छन भंगु भूप सोच करो कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पगम बहन पर नहीं करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि अजिन बसन फल असन मही शयन तासी कुशपात वसी तर नित्य सहम हिम आतप वर्षा बात यही दुख दहाई दिन छाती भूख न बासुर निदन राति यही कुरोग कर औषध नाही शोधु सकल विश्व मन माही मातु कुमत बढ़ैया गमूला ते ही हमार कित किन वसूला करी कुकाठ कर किन कुजंत्री गढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्र मोरी लागी है कुटा टूते ही ठाटा घाले से चबु जगु बारह बाटा मिटोई कुजो राम फिरी आए बसई अवध नहीं आनो उपाय भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई सबही किन्हीं बहु भांति बढ़ाई तात करुण जनि सोच विशेषी सब दुख मिटहि राम पग देखी करी प्रबोध मुनिवर कहे अतिथि प्रेममय हो कंद मूल फूल होम हेम हम देहि लेहु करी छोहु सुनि मन वचन भरत यह सोचु भयो कुअसुर कठिन संकोचु जानी गरोई गुरु गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी सिर धरे अयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा भरत वचन मुनिवर मन भाई सूचे सेवक शिष्य निकट बोलाए चाहिए कि इन्हीं भरत बहुनाई कंदमूल फल आनु जाई भले नाथ किन कहते किन्ह सिर नाय प्रमुदित निज निज काज सिधाई मुनि सोच बाहुन बड़ नेवता तसी पूजा चाहिए जस देवता सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई आयसु होयसु करहि गोसाई राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज बहु नहीं करी समूह हरु श्रम कहा मुदित मुनिराज रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी जब बड़ भागिनी आप ही अनुमानी कहा परस्पर सिद्धि समुदाय अतुलित अतिथि राम लघु भाई मुनि पदबंदी करिय सोई आजु हो सुख सब राज समाजु अस कही रचौ रुचिर गृह नाना जय बिलका ही विमाना भोग विभूति भूरी भूरी राखे देखते जिन ही अमर अभिलाषे दासी दास साजु सब लीन जोगवत रही मन
मन ही मन दीन है। सब समाज साजे विधि बोल माही जो जो सुख सुरपुर सपन मु नाही प्रथम ही बास दिए सब जेहि सुंदर सुखद कथा रुचि दे जेहि बहुरी परिजन भरत जो बहु ऋषि असु आयुष दीन विधि विषमय दायक विभव मुनिवर तपोबल कीन मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लोग लगे लोकपति लोका सुख समाज नहीं जाई बखानी देखते विरति ईशा नहीं ज्ञानी आसन शयन शुभासन बिताना वन वाटिका विहग मृगनाना सुरभि फूल फल अमीय समान विमल कल जलाशय विविध विधान असन पान सूचि अमीय अमी से देखी भोग लोग सकुचत जमी से सुर असुर भी सुर तरु सब ही के लखी अभिलाष सुरेश सची के ऋतु बसंत का त्रिविध बयारी सबका सुलभ पदार्थ चारी श्रक बदन बनिदादि की भोगा देखी हर्ष विस्मय सब बसु लोगा संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयुष खेलवार ते निशे आश्रम पिंजरा राखे बा भिनुसार किन निमज्जन तीर्थ राजा नाई मुनि सुर सहित समाज ऋषि आयुष आशीष श्री राखी करी दंडवत विनय बहुभाषी गति गति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट ही चित्त दीने राम सखा कर दीने लागू चलत देह धरे जनु अनुरागु नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया पेनु नेम व्रतु धर्म अमाया लखन राम सिय पत कहानी पुछत सखई कहत मृदुवानी राम बास तल बिटप बिलोके उरु अनुराग रहत नहीं रोके देख दशा सुरबर सही फूला भई मृदु मही मगु मंगल मूला किए जाहि छाया जलद सुखद बहै बरबात तसु मगु भक्ति भयऊ न राम कह जसभा भरत ही जात जड़ चेतन मग जीव सेठार कुश पर्णर सुंदर सज्जा देखी भरत ताहाको परिक्रमा कले और प्रणाम कले श्रीराम का चरण चिन्हर धूली नहीं से नयन लगाइले से समय प्रेमाधिक्य को भाषा वर्णना करहब नहीं भरत सेठार दुई चारोटी स्वर्ण बिंदु अर्थात सीता गहना बा वस्त्र खसी पड़ा सुना कणिका पड़ा देखिले सीता समान जानी सेगुड़ी उठाई आनी मस्तक स्पर्श कले नयन प्रेमाश्रु भरीगला हृदय भरीगला ग्लानी से करुण कंठर सखा को कहले अयोध्यार नरनरे जपरी राम विरह शोकरे क्षीण हो जाती ए स्वर्णकणिका गुड़िक सेहीपरि सीता विरह श्रीहीन और कांतिहीन हो जाती सीता पिता होती जगतर भोग और जोग उभय को हाथ मुठे रखि राजा जनक से जनक सहित मु क्या उपमा देवी सीता शशुर होती सूर्यवंशर सूर्य राजा दशरथ जहाँ ऐश्वर्य प्रताप देखी अमरावतीर अधीश्वर इंद्र ईर्षा करती सीता प्राणनाथ होती प्रभु रघुनाथ जहाँ प्रदत्त गौरव हेतु ही अन्य माने विराट हुंती एपरी नारी शिरोमणि पतिव्रत श्रेष्ठा सीता कुश सज्जा देखी मोर हृदय जा हाय 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 फाटी न जाऊँ ए शंकर मोर हृदय बोधि बजट भी अधिक कठिन मो सान भाई लक्ष्मण बड़ सुंदर आदर पात्र सेपरी भाई केबे भी कहार नथिला नहीं कि हेब नहीं जो लक्ष्मण समग्र राजा देवसी प्रिय पितामाता स्नेही और सीताराम प्राण प्रिय जार मूर्ति कोमल और स्वभाव अति सुकुमार जार देहरे दिने तातिला पवन टिके भी बाजी नाला सी आज बनर सकल प्रकार विपत्ति सोची हाय मोर छाती निजर कठोरतार कोटी बजठरी भी वली जाइए ना तो केबेठू फाटी जाता श्रीरामचंद्र अवतार जन्म नहीं अर्थात अवतार हुई जगत को उज्जवल करदे से होती रूप सदाचार सुखतत्व समस्त सद्गुणर सागर श्रीराम स्वभाव पुरवासी कुटुंबजन गुरु पितामाता समस्त को सुख प्रदान करे शत्रु श्रीराम को सम्मान करे निजर कथा भाषा अन्य सहित मिलामिशा कर रीति और विनय से मन को हरण करनी कोटी सरस्वती और 100 कोटी शेषदेव भी प्रभु श्रीराम को गुण राशि को गणी पारे ना हे रघुवंश श्रीरामणी सुख स्वरूप मंगल आनंदर भंडार श्रीराम आज भूमि कुश बिछाई शोचती विधातर गति बड़ विचित्र बड़ बलवान श्रीराम केवे कान दुखर नाम शुणी नथिले महाराज स्वयं जीवन वृक्ष पर जगी रही
ଚକ୍ଷୁର ପୋତା ଯେପରି ଚକ୍ଷୁ ଡୋଳାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସର୍ପ ଯେପରି ତା'ର ମଣିକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ସବୁ ମାତା ମଧ୍ୟ ସେପରି ଯତ୍ନର ସହିତ ଦିବନିଶି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେହି ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ବନଭୂମିରେ ପାଦରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଓ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଖାଇ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଗଲା, ଅମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ସେଇ କୈକେୟୀକୁ ଧିକ୍। ମୋ ପରି ପାପର ସମୁଦ୍ର ଓ ଅଭାଗକୁ ଧିକ୍। ମୋରି କାରଣରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଉତ୍ପାତ ଘଟିଗଲା। ବିଧାତା ମୋତେ କୁଳର କଳଙ୍କ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ପୁଣି କୁମାତା ମୋତେ ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହୀ କରିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ନିଷାଦ ରାଜ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣ ଏଭଳି ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଏହା ହିଁ ସାର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଦୋଷ ତ କେବଳ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଧାତାର। ବିଧାତା ବାମ ହେଲେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି କଠୋର ହୋଇଯାଏ। ବିଧାତା ହିଁ କୈକେୟୀଙ୍କ ମତିକୁ ବିଭ୍ରମ କରିଦେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବଡ଼ ଆଦରପୂର୍ବକ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ନିଷାଦରାଜ ଭରତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଣ ପକାଇ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରି ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ପରିଣାମରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ ଜାଣି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଏବେ ଭରତ କୃପା କର, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ। ଜୀବନ ଅନ୍ୟ କରି ସମ୍ପର୍କ କଥା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଭରତ, ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତଥା ବିନୟ, ପ୍ରେମ ଓ କୃପାର ନିଧାନ। ଏହା ବିଚାର କରି ଓ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ସଖାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ହୃଦୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭରତ ନିଜ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାଚାର ପାଇ ନଗରର ସବୁ ନାରୀ ଆତୁର ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବହୁ ନିନ୍ଦା କରି ଦୋଷ ଦେଲେ। ଦୁଃଖରେ ଲୋତକଚାରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଲେ। କେତେକ ଲୋକ ଭରତଙ୍କ ଭାତୃପ୍ରେମର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆଉ କେତେକ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରି ନିଷାଦରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମାବଶ ଓ ବିଷାଦ କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଏପରି ଭାବରେ ଲୋକେ ରାତିସାରା ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ। ସକାଳ ହେଉ ନଦୀ ପାରି ହେବାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନୌକାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବସାଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନୌକାରେ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। 4 ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ପାରି ହୋଇଗଲେ। ଆର ପାରିରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭରତ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ବ୍ରତକ୍ରିୟା ସାରି ଭରତ ମାଆମାନଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବାଟ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ନିଷାଦମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପଠାଇଲେ। ନିଷାଦରାଜଙ୍କୁ ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପଛରେ ମାଆମାନଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ପଠାଇଲେ। ଅନୁଜ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପଠାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଦେବ ଗମନ କଲେ। ତାପରେ ଭରତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏବଂ ସୀତାରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବକମାନେ ଆରୋହୀବିହୀନ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଲଗାମ ଧରି ଚାଲିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଭରତ କହୁଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, କ'ଣ ଖାଲି ଆମରି ପାଇଁ ରଥ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ରଖା ହୋଇଛି? ମୋ ପକ୍ଷରେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେବକର ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ କଠିନ। ଭରତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଓ ତାଙ୍କ କୋମଳ ବଚନ ଶୁଣି ସେବକମାନେ ଗ୍ଲାନିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭରତ ମୋତେ ତମରି ଭଳିଆ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରେମରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ସୀତାରାମ କହି ଭରତ ଦିନର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ବେଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଭରତଙ୍କ କୋମଳ ପାଦରେ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଦର ଫୋଟକା କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ପଦ୍ମକଳିକା ଉପରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଜମୁକୁଛି। ଭରତ ଆଜି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଦେଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ଭରତ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲେଣି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଆସି ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଶ୍ଵେତ ଓ ଶ୍ୟାମ ଜଳରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ଦାନ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ମୁଁ ମୋର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନ ମାଗି ଏବଂ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଆର୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ କୁକର୍ମ ବା ନ କରେ? ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମରେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଉତ୍ତମ ଦାନୀମାନେ ଜଗତରେ ମାଗୁଥିବା ଲୋକର ବଚନକୁ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ତାହା ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଅର୍ଥ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ରୁଚି ନାହିଁ। ଏ କାମରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟରୁ ରୁଚି ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଏତିକି ମାଗୁଣି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଜନ୍ମାଜମାନ୍ତରରେ ମୋର ପ୍ରେମ ରହୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଚାହେଁନା। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ମୋତେ କୁଟିଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ପଛେ, ଲୋକେ ମୋତେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ଓ ସ୍ୱାମୀଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କହନ୍ତୁ ପଛେ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରେମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ଚାତକର ସ୍ମୃତିକୁ ମେଘମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଏବଂ ଜଳ ମାଗିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ବଜ୍ର ଓ କୁଆପଥର ଆଘାତ କରୁ ପଛେ, ଚାତକର ଆର୍ତ୍ତଡାକ କମିଗଲେ କେବଳ
ଚାତକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଚାତକରେ ମେଘ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିବା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସକଳ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କର। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ ଯେପରି ସୁନାର ଚମକ ବାହାରେ, ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ ନିର୍ବାହ କଲେ ସେପରି ପ୍ରେମୀ ସେବକର ଗୌରବ ବଢ଼େ। ଭରତଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ତ୍ରିବେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ କୋମଳ ବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା। ହେ ବତ୍ସ ଭରତ, ତୁମେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁମର ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ତୁମେ ଅଯଥା ମନରେ ଗ୍ଲାନି ଆଣୁଛ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତୁମ ସମାନ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତ୍ରିବେଣୀଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବଚନ ଶୁଣି ଭରତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଖେରିଗଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଭରତ ଧନ୍ୟ କହି କହି ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଉଦାସୀନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ପବିତ୍ର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣାବଳୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭରତ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ। ଭରତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ଦେଖି ଭରଦ୍ୱାଜ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ସେ ଧାଇଁ ଆସି ଭରତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କଲେ। ମୁନି ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଆସନ ଦେଲେ। ଭରତ ପ୍ରଣାମ କରି ଏପରି ଭାବରେ ବସିଲେ ଯେ ଦେଖି ଭରତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଏପରି ଭାବରେ ବସିଲେ ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ସଙ୍କୋଚ ରୂପୀ ଘରେ ବସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁନି କିଛି ପଚାରିଦେବେ ତେବେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଭରତଙ୍କ ସଙ୍କୋଚ ଓ ସଂଭ୍ରମ ଦେଖି ଋଷି କହିଲେ, ଭରତ ଶୁଣ, ଆମେ ସମସ୍ତ ସମାଚାର ପାଇ ସାରିଛୁ। ବିଧିର ବିଧାନ ଉପରେ କାହାରି ସାମର୍ଥ୍ୟ କାମ କରେ ନାହିଁ। ମା ଯାହା ସବୁ କରିଦେଲେ ସେସବୁ ମନେ ପକାଇ ତୁମେ କଦାପି ମନରେ ଗ୍ଲାନି ଆଣ ନାହିଁ। ବତ୍ସ, କୈକେୟୀଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସରସ୍ୱତୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବୋଲି କହିବାକୁ କେହି ଭଲ ମଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଲୋକମତ ଓ ବେଦମତ ଉଭୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମତରେ କୈକେୟୀ ଦୋଷୀ, ବେଦମତରେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। କିନ୍ତୁ ହେ ବତ୍ସ, ତୁମର ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗାନ କରି ଲୋକ ଓ ବେଦ ଉଭୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଯିବେ। ପିତା ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ସେ ହିଁ ରାଜା ହେବା କଥା। ଏହା ହିଁ ଲୋକ ଓ ବେଦରେ ସମ୍ମତ। ମହାରାଜ ଦଶରଥ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଥିଲେ। ସେ ଯଦି ତୁମକୁ ଡକାଇ ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସୁଖ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଧର୍ମ ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ହେଉଛି ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ତାହା ଶୁଣି ସାରା ସଂସାର ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ହେଲେ ତାହା ତ ନିୟତିର ଅଧୀନ। ଅଜ୍ଞାନୀ ରାଣୀ ନିୟତିବଶ ହୋଇ କୁଚକ୍ର କରି ଶେଷରେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତୁମର ଲେଶ ମାତ୍ର ଅପରାଧ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି କେହି କହେ ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଧମ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅସାଧୁ। ତୁମେ ଯଦି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ବି ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବରଂ ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। ହେ ଭରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛ। ଏହା କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ହୋଇଛି। ରଘୁବରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ହେବା ହିଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ। ତାହା ରଘୁବରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ତୁମର ଧନ, ଜୀବନ ଓ ପ୍ରାଣ। ତୁମ ପରେ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ଅଛି? ହେ ବତ୍ସ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ହେ ଭରତ ଶୁଣ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ସମାନ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ସାରା ରାତିଟା କଟାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରୟାଗରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ମର୍ମଟି ଜାଣିପାରିଥିଲି। ସେମାନେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଷୟାସକ୍ତ ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟର ଯେପରି ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ତୁମ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେପରି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ସ୍ନେହ ରହିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ତ ଶରଣାଗତ ସକଳ କୁଟୁମ୍ବଜନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ହେ ଭରତ, ମୋ ମତରେ ତୁମେ ହେଉଛ ରାମପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ହେ ଭରତ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏହା କଳଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିପଦେଶ। ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତି ରସରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅବସରଟି ଏକ ଶ୍ରୀଗଣେଶତା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଭକ୍ତି କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ତୁମଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲୁ। ହେ ବତ୍ସ, ତୁମର ଯଶ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମୁଦ ଅର୍ଥାତ୍ କଇଁ ଓ ଚକର। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅସ୍ତ ହେଉଛି ଓ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କୁମୁଦ ଓ ଚକ୍ର ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯଶରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସଦା ଉଦିତ ହୋଇ ରହିବ, କେବେ ବି ଅସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଜଗତରୂପୀ ଆକାଶରେ ତୁମ ଯଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇ ବଢ଼ିବ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରୂପୀ ଚକ୍ରବାକ ଏହି ଯଶରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବ। ତ୍ରିଲୋକ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତାପ ରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାନ୍ତି ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ।
ତୁମର ନିର୍ମଳ ଯଶରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦିନ ରାତି ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କୈକେୟୀଙ୍କର କୁକର୍ମ ରୂପୀ ରାହୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରେମାମୃତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅପମାନ ରୂପୀ ଦୋଷରେ ଦୂଷିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏହି ଯଶରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତକୁ ସୁଲଭ ଦେଇଛ। ଏଣିକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ଏ ଅମୃତ ରସ ପାନ କରି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଭଗୀରଥ ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହେଉଛି ସକଳ ସୁମଙ୍ଗଳର ନିଦାନ। ଦଶରଥଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା? ତାଙ୍କ ସମସ୍କନ୍ଧ ହୋଇ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଉଦାର ଗୁଣର ବଶ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଘନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ନିଜ ହୃଦୟରୂପୀ ନେତ୍ରରେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ବଳିଯାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରୂପୀ ଅନୁପମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛ, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମ ହିଁ ମୃଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଥିବା ମୃଗ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ଅକାରଣରେ ମନରେ ଗ୍ଲାନି ବୋଧ କରୁଛ। ପରଶମଣି ପାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଭୟ କରୁଛ। ହେ ଭରତ, ଶୁଣ, ମୁଁ କିଛି ମିଛ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଉଦାସୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷପାତ ରହିତ ତପସ୍ୱୀ। ମୁଁ କାହାର ମୁହଁ ଦେଖି କହେନା ଏବଂ ବନବାସୀ କାହାଠୁ କିଛି ଆଶା ରଖେନା। ମୋର ସକଳ ସାଧନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇସାରିଛି। ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମେତ ଶ୍ରୀରାମ ଦର୍ଶନ ରୂପକ ମହାନ ଫଳର ପରମ ଫଳ ରୂପେ ମିଳିଯାଇଛି ତୁମର ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜଙ୍କର ଓ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ହେ ଭରତ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ତୁମେ ନିଜ ଯଶ ବଳରେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଗଲ। ଏପରି କହି କହି ମୁନି ଭରତଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ସଭାସଦଗଣ ହର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁ ସାଧୁ କହି ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେବତାମାନେ ଭରତଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆକାଶରେ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରେ ସର୍ବତ୍ର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଭରତ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଭରତଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଥାଏ, ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କମଳ ନୟନ ପ୍ରେମାସ୍ଫୁଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁନିମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଗଦ୍ଗଦ୍ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏଠାରେ ମୁନିମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଁ ତୀର୍ଥରାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଶପଥ କରି ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ହାନି ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଏ ସ୍ଥଳରେ ଅତିରଞ୍ଜନ କରି କିଛି କହିଲେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେବ, ତାପରି ବଡ଼ ପାପ ଓ ନିଚତା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଷ୍କଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଅସତ୍ୟ କହିବି ତାହା ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ମା କୈକେୟୀ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ଜଗତ ମୋତେ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁନାହିଁ। ପରଲୋକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, କି ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶୋକାକୁଳ ନୁହେଁ। କାରଣ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ସୁଯଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁଶୋଭିତ। ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରହରେ ନିଜର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀରରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେପରି ମହାରାଜଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୋକ କରିବାର ବା କି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି? ମୋର ଶୋକ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେବୀ ସୀତା ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୁନି ବେଶରେ ଏବନ ସେବନ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବକଳ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବଳନ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଭୂଇଁରେ କୁଶ ଓ ପତ୍ର ବିଛାଇ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଛ ତଳେ ରହି ନିଜର ଶୀତ କାକର, ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଦାଉ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଜଳରେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଅହରହ ଜଳୁଛି। ମୋତେ ଦିନରେ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ କି ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଖୋଜିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ଔଷଧ କେଉଁଠି ବି ପାଉନାହିଁ। ମୋ ମାଆର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ପାପର ମୂଳ। ତାହା ଏକ ପାପୀ ଚଢ଼େଇ ପରି ହୋଇ ମୋର ତଥାକଥିତ ହିତକୁ ବାରିଶି କଲା ଏବଂ ସେ ବାରିଶି ସାହାଯ୍ୟରେ କଳହ ରୂପକ ଅଶୁଭ କାଠରେ ଗୋଟିଏ କୁଯନ୍ତ୍ର ଗଢ଼ିଲା ଓ 14 ବର୍ଷର ଅବଧି ରୂପକ କଠିନ କୁମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସେହି କୁଯନ୍ତ୍ରଟି ପୋତିଦେଲା। ଶତ୍ରୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଣି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୈକେୟୀଙ୍କ କୁବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ, ଭରତଙ୍କ ରାଜା ହେବା ହେଉଛି ବାରିଶି, ରାମ ବନବାସ ହେଉଛି କୁଯନ୍ତ୍ର ଓ 14 ବର୍ଷର ଅବଧି ହେଉଛି କୁମନ୍ତ୍ର। ମୋରି ନିମନ୍ତେ ଯେ ସେ ଏସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲା ଏବଂ ଜଗତକୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଫେରିଆସିଲେ ଯାଇ ଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ମେଣ୍ଟିବ। ସେତେବେଳେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ମୁନିବର ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ, ଏଥର ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଆଦି ଯାହା କିଛି ଦେଇପାରିବୁ କୃପା କରି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଭରତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏପରି ଅସମୟରେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକୋଚର ବିଷୟ ଆସିଗଲା। ତଥାପି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଚାର କରି ମୁନିଙ୍କ ଚରଣବନ୍ଦନ ରୂପକ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାହା ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। ଭରତଙ୍କ କଥା ମୁନିବରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭରତଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଫଳ, ମୂଳ, କନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣ। ସେମାନେ ଯଥା ଆଜ୍ଞା କହି ନତମସ୍ତକ ହେଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମୁନି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆମେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛୁ। ଯେପରି ଦେବତା ସେହିପରି ପୂଜା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁନିଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣି ରୁଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି ଓ ଅଣିମାଦି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହେବ ଆମେ ତାହା କରିଦେବୁ। ମୁନିରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଭରତ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମେତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜନସମୁଦାୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରହରେ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କର। ମୁନିଗଣଙ୍କ ଆଗେ ସୁରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ରୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ନିଜ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭରତ ଜଣେ ଅତୁଳନୀୟ ଓ ଅସାଧାରଣ ଅତିଥି। ତେଣୁ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଆମକୁ ଆଜି ଏପରି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମଗ୍ର ରାଜସମାଜ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହା କହି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘରଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତାହା ଦେଖି ବିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜପ୍ରସାଦମାନେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ସେସବୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭୋଗ ଓ ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ବି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଘରମାନଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସବୁପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧିମାନେ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଏପରି ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆଣି ସଜାଇଥିଲେ ଯେ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧିମାନେ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ଦର ତଥା ସୁଖଦ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସପରିବାର ଭରତଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, କାରଣ ଭରଦ୍ୱାଜ ସେହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଭରତ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ମୁନିବର ନିଜର ତପ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଚକିତ କରିଦେଉଥିବା ବିଭବ ରଚନା କରିଦେଲେ। ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ଭରତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଯମ, କୁବେର ଆଦି ସମସ୍ତ ଲୋକପାଳଙ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଲା। ସେସବୁ ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଦେଖିଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ସେଠାରେ ଆସନ, ଶଯ୍ୟା, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର, ଚାନ୍ଦୁଆ, ବନ, ଉପବନ, ନାନା ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଓ ଅମୃତ ପରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ମଳ ଜଳାଶୟ ରହିଥିଲା। ଅମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେସବୁ ଦେଖିଦେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ ମନବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏପରି କାମଧେନୁ ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରହିଥିଲା ଯେ ତାହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସଚି ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ବିବିଧ ବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତଳ, ମନ୍ଦ, ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବିଧ ପଦାର୍ଥ ସୁଲଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମାଳା, ଚନ୍ଦନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ସବୁପ୍ରକାର ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଯୁଗପଥ ହର୍ଷ ଓ ବିଷାଦରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ହର୍ଷ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରହ ହେତୁ ନିୟମବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ଆମେ ଏପରି ଭୋଗ ବିଳାସର ଜାଲରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲୁ ବ୍ରତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ କି ଏପରି ଭାବି ବିଷାଦ କଲେ। ସେଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଚକ୍ରବାକି ପରି, ଭରତ ଥିଲେ ଚକ୍ରବାକ ପରି ଏବଂ ମୁନିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିବା ଚଢ଼େଇ କେଳା ପରି, ଯାହାକି ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ରୂପୀ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହି ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ଚଢ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପିଞ୍ଜରା ରଖାଗଲେ ବି ଚକ୍ରବାକଙ୍କର ଯେପରି ରାତ୍ରିକାଳରେ ସଂଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମିଳିଥିବା ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରାତିସାରା ରହି ମଧ୍ୟ ଭରତ ସେହିପରି ମନରେ ବି ସେସବୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭରତ ତୀର୍ଥରାଜରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ଋଷିଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦଣ୍ଡବତ ସହିତ ବିନୟ ହୋଇ ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ତାପରେ କୁଶଳ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ତଥା ସବୁ ସାଥୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି ଭରତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ରାମସଖା ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେ ଏପରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ରାମ ପ୍ରେମ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଚାଲିଛି। ପାଦରେ ଜୋତ ନଥାଏ କି ମଥା ଉପରେ ଛତ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ନିୟମ, ବ୍ରତ ଓ ଧର୍ମ ଥିଲା ଅମାୟିକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତା କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ବୋଲି ସଖା ନିଷାଦରାଜଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଷାଦରାଜ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀରାମ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବସିଥିଲେ, ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ପ୍ଲାବନକୁ ରୋକି ହେଉନଥାଏ। ଭରତଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୃଥିବୀ କୋମଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମାର୍ଗ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଗଲା। ମେଘମାନେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁଖପ୍ରଦ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଭରତଙ୍କ ପାଇଁ ଚଲାପଥ ଯେପରି ସୁଖପ୍ରଦ ହେଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇନଥିଲା। ପଥରେ ଅନେକ ଚରାଚର ଜୀବ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ